السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا وطبيب أرواحنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله الذي أرسل إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ज़बान खुले मोहब्बत शहीद पढ़न अल्लाहुम्मा सल्ले अला व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। बलगल उला बिकमालिही कशफद दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि। ऐ रहुआ मंजिल है किधर राह मदीना, दिल मेरा हर वक्त हवा ख्वाहे मदीना। बलगल उला बिकमालिही कशफद दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि। हर वक्त सताती है मुझे याद मदीना, हर दम है मेरे पेश नज़र माहे मदीना। बलगल उला बिकमालिही कशफद दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि। दुनिया के वलियों में नहीं
उसका मुमासिल जो हाल है अदना का फस बरदार नबी का बलगल इल्म बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क़ाल रब्बुकुम उद्ऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुआउ हुवल इबादा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुआउ मुख़्खुल इबादा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। वअन काबल अहबार रदियल्लाहु ताला अन्हु उतियत लिहाज़िहिल उम्मति सलासा लम तुअतहुन्न मिन उम्मतुन क़ब्लहुम इल्ला नबिय्या औ कमा क़ाल रदियल्लाहु ताला अन्हु। वक़ाल अन्नबियुल आज़मु सनदी व सनदुल उलमाइल मुहद्दिसीन जद्दिदू ईमानकुम क़ील कैफ़ नुजद्दिदु ईमानना क़ाल मिन क़ौलि ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। गला छेड़े आवाज दिए पढ़ुन ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाह तुम्हारी धरार माछे कत जाना अजाना सृष्टि आछे केउ नेई तोमारोई नाम जाने ना तोमार नामेर तस्बीह जपे ना तोमार नामेर तस्बीह जपे ना। अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलाजुरा केंद्रीय जामे मस्जिदेर उद्योगे आयोजित वार्षिक दुआ व वाज महफिलेर चलमान अधिवेशनेर प्रिय भाई सभापति उपस्थित उलामाए केराम मुरब्बियाने आज़ाम शिक्षक मंडली शिक्षार्थीबृंद पेशाजीवी बंधुगण पर्दार आड़ालेर सम्मानिता मा ओ बोनेरा आसुन आमरा कालिमातुर शुक्र आदाय करी सकले जबान खुले हृदयेर सकल आवेग उजाड़ करे पड़ी अल्हम्दुलिल्लाह। बसंतेर
এই সুন্দর স্নিগ্ধ পরিবেশে স্বাভাবিকভাবেই ঘুম ঘুম আসার কথা, তাই না? আর তো এটা জিক্রুল্লাহর মজলিস, এখানে সাকিনা নাজিল হয়। তো সাকিনা যেখানে নাজিল হয় সেখানে ঘুম একটু তাড়াতাড়ি আসে। তা আপনারা এখন কি ঘুমিয়ে যাবেন না জেগে থাকবেন? ঘুমাইবার একটা সুন্দর পরিবেশ অবশ্য আছে। যদি খুব বেশি ঘুম থাকে বলবেন, আমরা সভাপতি সাহেবকে বলবো একটু খাতা বালিশের ব্যবস্থা করবা। ইলা অসুবিধা কেউরুর আসেনি? আওয়াজে মনে হচ্ছে আপনারা ঘুমিয়ে গেছেন। আমরা তো ওয়াজ করতে করতে গলা ভাঙছে, আপনারা শুনতে শুনতে গলা ভাঙ গেছে নাকি তা? সুতরাং জাগ্রত উচ্চারণে আরেকবার পড়ুন আলহামদুলিল্লাহ। আমি আপনাদের সামনে কোরআনে হাকিমের একটা আয়াতে কারিমা তিলাওয়াত করেছি। আল্লাহ চাহে তো মুখতাসর কিছু কথা বলবো ইনশাআল্লাহ। ওমা তৌফিকি ইল্লা বিল্লাহ আলাইহি তাওয়াক্কালতু ওয়া ইলাইহি উনীব। আচ্ছা বলেন তো দেখি, পৃথিবীর কোনো ভিআইপি পারসন, মন্ত্রী, সচিব, প্রেসিডেন্ট, এরা কেউ যদি কলাজোড়ার মানুষের জন্য ওপেন করে দেয় যে কলাজোড়ার মানুষ যখন আমাকে হ্যালো বলবে তখন আমি তার হ্যালোর জবাব দিন, যখনই আমাকে কল করবে সাথে সাথে আমি কল ব্যাক করব। যদি এই কথা বলেন কলাজোড়ার মানুষ খুশি না বেজার? খুশি। আর যারা কিচ্ছু বলল না, আপনারা বেজারও নাই খুশও নাই। বোঝা গেল আমি যেখান প্রশ্ন করছি আপনার আর মগজ এখান ঢুকছে না। তো আমরা তো শিক্ষকতা করি, এই জন্য আগে গিয়া ক্লাসে ছাত্রদের মগজরে ক্লিয়ার করি, এটা ধারণ ক্ষমতা যাতে সৃষ্টি হয়। ওরা ইমামুদ্দিন ট্রেন দিলে আস্তে আস্তে বাতাস, বেশি দিলে ঠান্ডা লাগে। তো এই প্রেসিডেন্টের মতো ভিআইপি পার্সন যদি আপনাদের সকলকে এই সুযোগ দিয়ে দেন যে তার সরাসরি সংযোগের যে নাম্বার এটা দিয়ে বলেন যে আপনাদের জন্য রাত দিন যে কোনো সময়ে কল করবেন, আমাকে পাবেন, এইটা এই রকম অফার এবং তার পক্ষ থেকে এই রকম যদি আপনারা ফেভারিট হন, সুযোগ সুবিধা লাভ করেন, আপনারা খুশি হবেন না বেজার হবেন? শুধু খুশি না, তখন প্রেসিডেন্টের এই বিশেষ সুবিধা পাইয়া কলাজুরাবাসী বিশেষ কৃতজ্ঞতা সমাবেশ করবেন, ঠিক কিনা? কৃতজ্ঞতা সমাবেশ করবেন। আর এরকম সংবাদ যখন আশেপাশে চলে যাবে তখন আপনাদের মর্যাদা বাড়বে না কমবে? দক্ষিণভাগের অন্যান্য গ্রামের মানুষ যখন বুঝবে কলাজোড়ার মানুষ প্রেসিডেন্ট থেকে এই সুবিধাটা পেয়েছে, এরা ভিআইপি, তখন আপনাদের মর্যাদা বাড়বে না কমবে? বাড়বে। আমার ভাইরা, তো এই রকম একটা সুবিধা যদি আসমান থেকে পাওয়া যায়, খুশি না বেজার? সুবহানাল্লাহ বলেন। আমরা শেষ জামানার নবীর উম্মত হওয়ার ওসিলায় এই রকম একটা আসমানি সুবিধা আমরা পেয়েছি। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার জন্য এর চেয়ে বড় অফার আর হতে পারে না। সুবহানাল্লাহ। অফার কি বুঝেন? অফার বুঝেননি? হ্যাঁ, মোবাইল জ্বালা চালাইনেরা হলেও তো অফার বুঝেন। অফার মানে হলো সুবিধা গ্রহণের প্রস্তাব, একটা বিশেষ সুবিধা গ্রহণের প্রস্তাব, এটাকে কি বলে? অফার। যদিও আমরা অনেকে এটার বাংলা বুঝি না, কিন্তু অফার জিনিস কি তা এটা
বুঝি। ও যে বেটায় রিক্সাওয়ালা বেটায় বিশ্ববিদ্যালয় চিনে না, কিন্তু ইউনিভার্সিটি করার বাদে কয় ও তে তো আগে হইবা। হ্যাঁ মোহতারাম হাজিরিন, আল্লাহর পক্ষ থেকে আসমান থেকে যদি এইরকম একটা প্রস্তাব আমরা পাই, তাইলে আমরা খুশি না বেজার? আর এই অফার যাদেরকে দেওয়া হয় এদের মর্যাদা বাড়ে না কমে? বাড়ে। কতটুকু বাড়ে? সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এইরকম একটা অফার উম্মতে মুহাম্মদীকে দিয়েছেন। শেষ জামানার নবীর উম্মত হওয়ার কারণে আল্লাহ পাক আমাদেরকে এইরকম একটা অফার দিয়েছেন, সুবিধা গ্রহণের প্রস্তাব দিয়েছেন। তো আমাদের দেশের বিভিন্ন কোম্পানি সুবিধা গ্রহণের যে প্রস্তাব দেয়, এর পিছনে কোম্পানির মূল উদ্দেশ্য থাকে গ্রাহকরে বিড়ানো। কোম্পানির সুবিধা বেশি, ঠিক না? অফার দিবে একটা, হাজার হাজার গ্রাহক এটা গ্রহণ করবে, যার কারণে 1 টাকা করে যদি নেয়, 1 কোটি গ্রাহক যদি এইটা গ্রহণ করে, তো 1 কোটি গ্রাহক থেকে সে 1 কোটি টাকা মুনাফা নেবে, ঠিক না? তো আল্লাহ পাক যে অফার দিলেন, আমরা যদি সেই অফার নেই, আল্লাহর এখানেও কোনো ব্যবসা আছে নেই? কথা বলেন। আল্লাহর কোনো লাভ নেওয়ার কোনো হাজত আছে? আল্লাহর নাম হলো সামাদ, তিনি বেনিয়াজ, স্বয়ং সম্পূর্ণ। সুবহানাল্লাহ। তার প্রতিটি সিফাত দিকে তাকাইলে দেখবেন তিনি স্বয়ং সম্পূর্ণ। সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদি। এই জন্য বনি ইসরাইলের এক যুবক যে তওবা করেছিল, তার তওবার ভাষাটা ছিল এইরকম, যাকে তার কওমের মানুষরা বয়কট করেছিল, মহল্লা থেকে বের করে দিয়েছিল। তো এই যুবক, তার এক সময় বোধোদয় হলো যে আমার মহল্লার মানুষ আমার অপরাধের কারণে আমাকে মহল্লা থেকে তাড়িয়ে দিল, এক ঘরে করে দিল, আমাকে বয়কট করলো, কিন্তু আমি যার নাফরমানি এতদিন করলাম, তিনি চাইলে তো বহু আগে আমাকে ধরতে পারতেন, তো তিনি তো আমারে ধরেন নাই, সুতরাং তার চেয়ে তো দয়াবান আর কেউ হতে পারে না। এই যুবকের বোধোদয় ঘটল, সে তখন আল্লাহর কাছে তওবা শুরু করলো। ভাষাটা ছিল এইরকম, ইয়া মান লা তাদুররুহু যুনুব ওয়া লা তানকুসুল মাগফিরাহ। ওহে আসমানওয়ালা, সারা দুনিয়ার পাপিষ্ঠগুলির গুনাহ তোমার কোনো ক্ষতি করে না, আর তামাম দুনিয়ার সবগুলি পাপিষ্ঠরে ক্ষমা করে দিলে আল্লাহ তোমার রহমত আর মাগফিরাতের কোনো নোকসান হয় না। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর পছন্দ হয়ে গেল। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এটা মঞ্জুর করে মালাকুল মউত পাঠিয়ে দিলেন জান্নাতের আপনার কাফন দিয়া। সুবহানাল্লাহ। জান্নাতের কাফন দিয়া। সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদি। আমার ভাইরাম, এই দুনিয়ার কোম্পানি অফার দেয় গ্রাহকরে ভিড়াইবার জন্য, গ্রাহক ভিড়লে তার লাভ, কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেই অফারটা উম্মতে মুহাম্মদীকে দিয়েছেন, যেই অফারের কারণে উম্মতে মুহাম্মদী ভিআইপি মর্যাদা লাভ করলো, এর মাধ্যমে 100% লাভ উম্মতে মুহাম্মদীর। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের এখানে 2 পয়সার কোনো লাভ নাই, কেননা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দুনিয়ার মানুষ থেকে কোনো কিছু চাইয়া নিয়া তার কোনো কিছু অপূরণ পূর্ণ করার প্রয়োজন। কুল হুয়াল্লাহু আহাদ আল্লাহুস সামাদ। সুবহানাল্লাহ। এই জন্য হাসান আল বসরি রহমতুল্লাহ আলাইহি, না মালিক ইবনু দিনার রহমতুল্লাহ আলাইহি দোয়া করতেন, আর হাসান আল বসরি রহমতুল্লাহি আলাইহি দোয়া করতেন। এদিন শুনছিয়া বেটা এখন রবিয়া বসরি বলে দোয়া করছেন, চিন্তা হরকা খানরটা ইয়া খানর লাগার। হ্যাঁ,
যেখানে এটা এটা কাসাসুত তাইবিন নামে একটা সহি কিতাব আছে, মুসান্নিফ সহি সনদে যুগে যুগে যারা তওবা করেছেন তাদের তওবা কিভাবে আল্লাহর কাছে মঞ্জুর হয়েছে, তো তিনি এখানে এই বিবরণটা আনছেন। তো আনতে গিয়ে প্রসঙ্গক্রমে হাসান আল বসরি রহমতুল্লাহ আলাইহির এই দোয়াটা এনেছেন। তো ওই দিন শুনলাম এক ভদ্রলোক ওয়াজ করতেছে রাবিয়া বসরি হইয়া। আমি বললাম যে রাবিয়া এটা তো মন্নস নাই, এবার তাইলে বসরি হইব না বসরিয়া হইব? মেসা বলে হোকা তে সাহেনু মেসা বলে হইন রাবিয়া বসরি মজক্কর আর মন্নস মৌসুফ। মৌসুফ যদি মজক্কর হয় সিফত অবশ্যই মজক্কর হওয়া লাগবে। মৌসুফ আর সিফতের মধ্যে 10টা জিনিসের তাতাবু শর্ত, এর মধ্যে 4টা পাওয়াই লাগবে, 4টা পাওয়া লাগবে, একসাথে 4টা পাওয়া লাগবে। তো মজক্কর যদি মৌসুফ মজক্কর হয় সিফত হবে মজক্কর, মানে মৌসুফ যদি পুরুষলিঙ্গ হয় তার সিফত হবে পুরুষলিঙ্গ। মৌসুফ বিশেষিত, মৌসুফ মানে কি বিশেষিত বা বিশেষায়িত, যাকে বিশেষণ দিয়া বিশেষায়িত করা হয়, সে যদি স্ত্রীলিঙ্গ হয় তাইলে তার সিফত হবে স্ত্রীলিঙ্গ। এটা আরবি কায়দা। এটা কি আরবি কায়দা। তো বাংলা ভাষায় তো এটা মজক্কর মন্নস উঠাই লিছেন। সংসদ সদস্য বেটা হইলেও সদস্য বেটি হইলেও এক সময় আসিল, বেটা বেটির পরিচয় আসিল মাননীয় সংসদ সদস্য পুরুষ হইলে, আর মহিলা হইলে হয়তো মাননীয়া সংসদ সদস্যা। এখন এটা উঠা নিছে, তো উঠাইতে গিয়া মন্নস উঠাইছেন না মজক্কর উঠাইছেন, পুরুষলিঙ্গ উঠাইছেন না স্ত্রীলিঙ্গ উঠাইছেন? স্ত্রীলিঙ্গ। কথা বলছেন না নি? মহিলা হলে বলা হতো মাননীয়া, আর পুরুষ হলে কি বলা হতো মাননীয়। মহিলা হলে সদস্যা আর পুরুষ হলে সদস্য। এখন এটা উঠানি হয়ে গেছে, দেখছেন না? সংসদ থেকে এটা কি করাইছে, উঠানি হয়েছে। এখন মহিলারে আর মাননীয়া বলা হয় না, মহিলা সংসদ সদস্যারে সদস্যা বলা হয় না। খুব খেয়াল করে শোনেন। তাইলে এখানে উঠানি হয়েছে কিতা, পুরুষলিঙ্গ উঠানি হয়েছে না স্ত্রীলিঙ্গ? যে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের বানান থেকে সম্বোধন থেকে স্ত্রীলিঙ্গ শব্দটা উঠাইয়া ফেলানি হইল, সেই সংসদ দিয়া মহিলাদের অধিকার কিভাবে প্রতিষ্ঠা হবে? কথা হোকা। আমরা রে মেসা বগলরে ইলাখান আড়ুয়া মনে করেন, তারা মনে করেন এটাই তো বাংলা ভাষার কুচ্ছু বুঝেন না। কথা বুঝছেন নি? তবে হ্যাঁ, কায়দার একটা জবাব আছে, এক জবাব আছে কোরআন মজিদ গালিব এক কায়দা আছে। আল্লাহ পাকে পুরুষের কথা কইছেন, মজক্কর শব্দ কইছেন, মন্নস সব হামাই গেছেন, এটা ঠিক আছে, কায়দা আছে। কিন্তু সংসদটা কি, যে শব্দ ব্যবহার করার সুবিধা আছে, মাননীয়া হইলে তো মহিলা শব্দটার অধিকার থাকলো, যে শব্দটা কি বাংলা ভাষার সম্বোধনটা কি স্ত্রীলিঙ্গ উঠাই দিলায়, স্ত্রীলিঙ্গ উঠাই দিলায়, তাইলে মহিলাদের অধিকার আর থাকলো হই, বাসার তুতো ফেলাই দিলায় ফেলাও, ঠিক কিনা? এখন যদি তো ইকান হলে আবার বেজুতনি লাগে, আমি ডরাইয়ার। এখন যদি কোন সর্বনাশ মহিলাগুলোর অধিকার গেছে কি, এখন যদি কোন ঠিক আছে 6 মাস, খুব খেয়াল করি শুনবা, 6 মাস আমরা সকলরে কইমু, বেটা বেটি সবরে কইমু মাননীয়, আর 6 মাস কইমু সবরে মাননীয়া, তো সমান হয়ে গেল না নি? মাথইন না? তো এই অবস্থা যদি শুরু হয় মাননীয়া কইয়া, পুরুষ সদস্য সকল কেউ তাকবানি? মাথইন না? কেউ তাকবনি? আপনারা যদি কেউ খোয়া হয়, মনে করো ইউনিয়ন পরিষদ মহিলা সদস্য আছেন, পুরুষ সদস্য আছেন, এখন 6 মাস সদস্য আর 6 মাস মেম্বার বেঠাইন যারা এনটাইন, 6 মাস আর ইনো যাইবানি। কোনো মেম্বারে যদি 6 মাস কইন যে মাননীয় ওয়ার্ড সদস্যা,
মেম্বারে কইবা আমার এই বেটি বানাই দিছে, চিন্তা করা যায় কথা কই না আমার ভাইরা। যাই হোক, প্রসঙ্গ কমে কইলাম, আমরা বদলানিত লাগছি, বদলাইতে বদলাইতে এমনভাবে বদলাইয়ার হিবাইদি অধিকার খাটিয়া ফেলার নিজাতে, আর ইবাইদি খবরও নাই ইবাই হে বেঠিন্তর অধিকারর লাগি পাগল। কথা হয় ঠিক কিনা? ভাষায় যেখানে যে শব্দ ব্যবহারের সুযোগ আছে, এই শব্দটা কেন সরাবেন? কথা বুঝতেছেন? হ্যাঁ, কিছু শব্দ আছে, নাচ, মানুষ, মানুষ কইলে নারী পুরুষ সব ঢুকে, ঠিক না? নারী পুরুষ সব ঢুকে। কিন্তু আমাদের ভাষার সমৃদ্ধি, আমাদের ভাষার একটা সমৃদ্ধি, বাংলা ভাষার সদস্য সদস্যা, মাননীয় মাননীয়া, এটা আমাদের বাংলা ভাষার একটা কি সমৃদ্ধি। যে ভাষার সমৃদ্ধি এবং স্বাধীনতার জন্য আমরা 52 আন্দোলন করলাম, সেই ভাষারে এখন পুরুষ মার্কা বানাইলি, আর খালি পুরুষ মার্কা ভাষা, মহিলা মার্কা ভাষা থাকেন না। রসইকারের জায়গায় দীর্ঘইকার, এটা মানিয়ে নেওয়া যায়, ঠিক কিনা? মহতরম হাজিরিন, মুআজ্জাজ হাজিরিন, তো আমি মাঝে মাঝে বলি যে বাঙালি আমরা অনেক সময় অনেক কিছু জুসে করি, হুশে করি না। তো হুশ যখন হয় এর বাদে টের পায়। এই যে আমরা মুজিরে গফরছি, শাহবাজপুরের আমাদের এক ক্লাসমেট, তো হে খুব আজব আজব ঘটনা বলতো। তো হয়েছিল রে হাফিজ, অনেক সময় মানুষে বহুত কিছু জুসে করে, হুশে নাই। হুশ আই আনলে তো গিয়া বুঝে যে কিতা করছে একটু পরে। তো তাদের এখানে এই আতুয়াত বাড়ি বাঘ ধরা হয়েছে, বড় বাঘ। শাহবাজপুর আগে মাঝে মাঝে বড় বাঘ ধরা হইত, তো তার তাকে রেবায়ত খসিয়া রাখে। এখন মানুষ লোকে লোকারণ্য বাঘ ধরা হয়েছে, গড় করা হয়েছে। হঠাৎ যখন খবর আইছে যে বাঘ ছুটি গেছে, এখন গড় তাকে বাঘ ছুটছে, খেউরুর হুশ ঠিক আছে নি। আর আগে তো ফত দেখি দেখি গেছিল, এখন জঙ্গলের মাঝখান দিয়া আফ হতে কুফ হতে দৌড় শুরু হয়েছে। সামনে জঙ্গল, লুটকিবন না গসা, কেউ দেখেননি, খালি আগুয়াইয়া মোহর। তো দুইজন বন্ধু গেছেন দেখাত, একজন আরেকজন সরিয়া দৌড়িরা বনে জঙ্গলেতে দৌড়িতে দৌড়িতে যখন নিরাপদ দেখাতে বার হইছেন, তো আগর জনে পিছনের দিনের দিকে তাকাইয়া খালি আসুন আর এখন দুয়াই আল্লাহর সি 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 হিগে কয় বেটা ইতা কস কিতা কয় হৌ দেখ, এখন তার লঙ্গি নাই। ও লগর করে আসে, তোর লঙ্গি কানবে আড়ুয়ার আড়ুয়া বাঘর ডরে ওলা দৌড়া দৌড়িছত নি। হি গিয়ে কয় মোর কান দেখ রে, তোর কান কই? এর বাদে তার হুশ হইছে। ওখন আগে তো জুসে কইছিল, দৌড়িছে জুসে, লঙ্গি কেমনে দি গেছে কইতে পারে না। এবার খালি দেখে হিগুট খান গেছে কি, তার খান যে গেছে কি, এই খবর নাই। তো বাঙালি অনেক সময় অনেক কিছু জুসে করে, হুশে করে না। যা কিছু জুস আর হুশ, আগে হুশ এরপরে জুস, ঠিক আছে নি? মুহতারাম হাজিরিন, মুআজ্জাজ হাজিরিন, উম্মতে মুহাম্মদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা বিশেষ অফার মনে আছে নি? وقال ربكم ادعوني استجب لكم। عن كعب الأحبار رضي الله تعالى عنه انه قال اعطيت لهذه الامه ثلاث لم تعطهن امه قبلهم الا نبي। এই উম্মতরে এমন 3টা জিনিস আল্লাহর পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে যা ইতিপূর্বে নবী ছাড়া কাউকে দেওয়া হয় নাই। আলহামদুলিল্লাহ বলেন। আমি তো বুঝি আর এখন এই ফুলির আলো ভরে গেছি, খালি খই তো সুবহানাল্লাহ হইতে খোয়ার আগে খাও না, খানে জোরে হোক সুবহানাল্লাহ। হ্যাঁ ঠিক আছে নি? মুআজ্জাজ হাজিরিন, এটা আমার ক্লাসমেট, বুঝছেন নি? মুহতারাম হাজিরিন,
যাই হোক, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন উম্মতে মুহাম্মদের তিনটা জিনিস দিছেন, যেই তিন জিনিস ইতিপূর্বে নবী ছাড়া কাউকে দেওয়া হয় নাই। এক নম্বরে হলো, আগের যুগের সমস্ত নবী আর রসুলকে আল্লাহ পাক বলেছেন, আনতা শাহিদুন আলা উম্মতিক, নবী তুমি তোমার উম্মতের উপরে মডেল, সাক্ষ্য, শাহিদ। এইটা নবীর উম্মতরে কোনো সময় আল্লাহ দেন নাই। সুবহানাল্লাহ বলেন। কেন? বোঝা গেল দুই কারণে। একটা হলো, উম্মতে মুহাম্মদীর কাছে যেই রকম আমানতদারি আছে, আগের যুগের উম্মতের কাছে এই রকম আমানতদারি ছিল না। না, এইরকম ছিল না। দুই নম্বরে, আগের এক নবীর পরে আরেক নবী আসার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহর ওফাতের পরে কিয়ামত পর্যন্ত আর কোনো নবী আসবানি। তো আগের যুগের নবীর উম্মতরে আল্লাহ পাক শাহিদ বানায় নাই, নবীরে বানাইছেন কারে? কিন্তু উম্মতে মুহাম্মদীরে আল্লাহ শাহিদ বানাইছেন। সুবহানাল্লাহ। কা লিতাকুনু শুহাদা আলান নাস। আল্লাহু আকবার। হাদিসে কুদসিতে এসেছে, কাব আল-আহবার রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, আল্লাহ পাক জানিয়ে দিয়েছেন, জালতুকুম শুহাদা আলান নাস। এ উম্মতে মুহাম্মদী, তামাম পৃথিবীর মানুষের উপরে আমি তোমাদেরকে কিয়ামত পর্যন্ত সাক্ষ্য বানাইলাম, ফিদ দুনিয়া ওয়াল আখিরাহ। আল্লাহু আকবার। ফিদ দুনিয়া ওয়াল আখিরাহ। ও ভাইরা আমার, কিয়ামতের ময়দানে এক পর্যায়ে নবীর কিছু উম্মত নবুয়তের অস্বীকার করব, নবীর দাওয়াত দিছেন না, কইব আমরার কাছে তিনি আসেন নাই। কত বড় বান্দর জানি। তখন ওই নবিয়ে সাক্ষ্য মানবেন উম্মতে মুহাম্মদীরে। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ বলেন। উম্মতে মুহাম্মদী তখন নবী রাসূলের পক্ষে সাক্ষী দিবে। আল্লাহু আকবার। আর এই সাক্ষ্যের মাধ্যমে ওই বান্দরদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হবে। আল্লাহু আকবার। ও ভাইরা আমার, আগের যুগের তামাম নবী আর রসুল ছিলেন উম্মতের উপর সাক্ষ্যকারে হয়, যেই কথা কাজ দিয়া সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়, এটাকে কি বলা হয়? সাক্ষী। এটাকে কি বলা হয়? তো সাক্ষী ওই জিনিসের নাম যার বক্তব্য দিয়া হকটারে সাবিত করা হয়, মিথ্যাকে মিথ্যা, সত্যকে সত্য হিসাবে সাবিত করা হয়। এখন বলেন, যে কেউ মিথ্যা মামলা যদি দেয়, কারো উপর মিথ্যা অভিযোগ দিয়া দেয়, আর এই মামলায় যারা সাক্ষী দেয় বাদীর পক্ষে, সাক্ষী বলতে বোঝানো হয় কি? বাদীর পক্ষে। তো এরা হাসা কয় না মিছা কয়? অভিযোগ যেহেতু মিথ্যা, সুতরাং এই অভিযোগের পক্ষে যত সাক্ষী দেওয়া হয় সবগুলো কি? মিথ্যা। নাউজুবিল্লাহ পড়েন। আমার ভাইরা, প্রসঙ্গক্রমে বলি, আল্লাহ পাক বলতেছেন, অকুলু কাউলান সাদীদা। অকুলু কাউলান সাদীদার এক মানা হলো ওয়াশহাদু শাহাদাতান সাদিকা। সুবহানাল্লাহ। সাক্ষ্য যখন দিবা, তোমার বাবার বিরুদ্ধে হলেও, তোমার নফসের বিরুদ্ধে হলেও সত্য সাক্ষ্য দিবা। সুবহানাল্লাহ। যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়, রাসূলুল্লাহ বলেন কিয়ামতের দিন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদের মাথা নিচের দিকে দিবেন। নাউজুবিল্লাহ বলেন। মাথাটা থাকবে নিচের দিকে, জিহ্বা বের হয়ে যাবে, লম্বা জিহ্বা। আর এই তাম্বার জমি, উত্তপ্ত জমিতে তার জিহ্বাটা ছড়ানো থাকবে। আল্লাহ পাক রব্বুল ইজ্জত বলবেন যে এইভাবে হাঁটিয়া হাঁটিয়া, টানিয়া টানিয়া এই মিথ্যুককে জাহান্নামে নিয়ে যাও। নাউজুবিল্লাহ পড়েন। আমার ভাইরা,
তো আল্লাহ পাক আমাদেরকে সাক্ষ্য বানিয়েছেন। কি বানিয়েছেন? দুনিয়াতে তাম পৃথিবীর মানুষের মধ্যে আমরা সাক্ষ্য। কেন? আমাদের নবীর ওফাতের পরে কিয়ামত পর্যন্ত আর কোনো নবী আসবেন না, যার কারণে উম্মতে মুহাম্মদীর আল্লাহ পাক এই মর্যাদা দিয়েছেন। তোমরা হবে তাম পৃথিবীর অনাগত কালের মানুষের সামনে মডেল, সাক্ষ্য, সত্যের সাক্ষ্য। সুবহানাল্লাহ। সাক্ষ্য দিয়া কি হয়? হক জাহির হয়। আমরা শুধু মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহর সাক্ষ্য নয়, উম্মতে মুহাম্মদী কিয়ামত পর্যন্ত তাম নবী রাসূলের পক্ষে সাক্ষ্য। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি, সুবহানাল্লাহিল আযীম। এই জন্য আমরা যে কালিমা পড়ে সাক্ষ্য দেই, এই কালিমাটা ফরক কাছাই সবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আদম আলাইহিস সালাম তো এই কালিমাই পড়েছিলেন, ঠিক না? শীস আলাইহিস সালাম, নূহ আলাইহিস সালাম, খলিলুল্লাহ ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম, ইদ্রিস আলাইহিস সালাম, ইউনুস আলাইহিস সালাম, মুসা আলাইহিস সালাম, ঈসা আলাইহিস সালাম, ইউসুফ আলাইহিস সালাম, ইয়াকুব আলাইহিস সালাম, ইসহাক আলাইহিস সালাম। তাম পৃথিবীর যত নবী আর রসুল, প্রত্যেক নবী রসুলের দাওয়াতের স্লোগানের মূল কালিমা ছিল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। এখন বলেন, বর্তমান পৃথিবীতে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর আওয়াজ পাওয়া যায় উম্মতে মুহাম্মদী ছাড়া আর কারো কাছে আছে? কথা কই না? লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর আওয়াজ উম্মতে মুহাম্মদী ছাড়া আর কারো কাছে আছে? সুতরাং উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্যে বোঝা গেল খালি মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ নয়, আদম থেকে নিয়ে তাম অনাগতকালের সমস্ত, অতীতকালের সমস্ত নবী রসুলের মডেল সাক্ষ্যটা তাদের মধ্যে আছে। কিন্তু এখন আপনার জিকিরের নামে আর রিয়াজতের নামে এই সাক্ষীটারে দুই ভাগ করলে হয়েছে। সাক্ষীটারে ক ভাগ করা হয়েছে? দুই ভাগ। ওয়াই যে কইন লা ইলাহা, আর শুননেওয়ালায় কইন ইল্লাল্লাহ। কও নাউজুবিল্লাহ, আরো জোরে হোক নাউজুবিল্লাহ। শুধু লা ইলাহা যদি বলে, এটা নাস্তিকদের কালিমা। নাস্তিকরা বলে দেয়ার ইজ নো গড, আল্লাহ বলতে কিছু। তো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মানিও, লা ইলাহা মানিল ইলা নাই, কোনো ইলা নাই, এটা তো নাস্তিকর কথা। আর ইল্লাল্লাহ মানে গায়রুল্লাহ। ইল্লার দুই মানা আরবি ব্যাকরণ বাইর করে দেখবেন, ইস্তেসনার অর্থে আর সিফতের অর্থে। যখন ইল্লা সিফতের অর্থে ব্যবহার হয় তখন গায়রের মানা দেয়, গায়রের। তাইলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মানে হলো গায়রুল্লাহর মধ্যে কোনো ইলাহ নাই, গায়রুল্লাহতে কোনো। সুতরাং ইলাকে একমাত্র হোকা, ইলাকে একমাত্র আল্লাহ। ওই এই কথাটার মানা হলো, আমরা বাবার তো করি আল্লাহ ছাড়া মাহবুদ, কিন্তু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর মানে হলো কোই মাহবুদ মৌজুদ নেহি গায়রুল্লাহ মে, গায়রুল্লাহতে কোনো মাহবুদ নাই। এই জন্যই তো আবু জেহেল, উতবা, শৈবারা খেপেছে, কেননা তাদের লাত, মানাত, উজ্জা সবগুলো ছিল গায়রুল্লাহ। সব কি ছিল? গায়রুল্লাহ ছিল, এবং প্রত্যেকটিকে তারা এক একটা ইলাহ সাব্যস্ত করেছিল। রাসূলুল্লাহর কালিমার মর্ম তারা ঠিকই বুঝতে পেরেছে। এই জন্য বারবার প্রস্তাব দিছে যে এক কাজ করেন, আল্লাহ আল্লাহ আমরা তো মানি, কিন্তু গায়রুল্লাহতে ইলা নাই, এই কথাটা বাদ দাও। নাউজুবিল্লাহ পড়েন। এইটা আমাদের বাপদাদার সংস্কৃতির, ধর্মীয় সংস্কৃতির উল্টা। যদি গায়রুল্লাহতে কোনো ইলা নাই বলো, তাইলে লাত ইলা নয়, মানাত ইলা নয়, হুবাল ইলা নয়, উজ্জা কি নয়, ইলা নয়। তো এগুলি যদি ইলা না থাকে, আমাদের বাপদাদার ধর্ম নষ্ট। তখন প্রমাণ হবে যে বাপদাদা বুলের উপর ছিল। এখন চিন্তা করেন কত বড় ডাট্টা কাফির,
মানুষ যখন খুবই কুফুরের দিকে সিরিয়াস হয়ে যায় তখন তার মরা মা বাপর বাপদাদার ঐতিহ্যরে ওলাখান ধরে যে বাপদাদার ঐতিহ্য ছাড়িতাম নি, যার কারণে আল্লাহর কালিমা মানতে রাজি। আর আমার দেশও কিছু মুরিদ বানাইছেন, তার ফির সাহেবে ইল্লাল্লাহ হইয়া গেছেন, ইকান আর ছাড়তেও রাজি নাই, কলিমা হোক না ফির সাহেবর রীতি ছাড়তাম নাই। নাউজুবিল্লাহ হোক্কা। সুস্পষ্ট বয়ান, কোনো আরবি বৈয়াকরণ জানরা, হাদিস জানরা, ইলিম মুহাক্কিক কোনো আলিমকে জিজ্ঞাসা করবেন, তিনি সরাসরি বলবেন খবরদার সর্বনাশ হয়ে যাবে, শুধু লা ইলাহা আবার শুধু ইল্লাল্লাহ। তো মুশরিকরা ইল্লাল্লাহর জিকির করে। কিসের জিকির? কারণ গায়রুল্লাহ গায়রুল্লাহ, ইল্লাল্লাহ মানে কি? গায়রুল্লাহ 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 মানে আল্লাহরে বাদ দিয়া বাকি যা কিছু আছে সব। নাউজুবিল্লাহ পড়েন। আর শুধু লা ইলাহা মানে কই ইলা কই মাবুদ নেহি, কোনো উপাস্য নাই, কোনো উপাস্য নাই। তো এটা তো নাস্তিকের কথা। কার কথা? তো বক্তায় কইন লা ইলাহা, শ্রোতায় কইন ইল্লাল্লাহ। বক্তা হইলা নাস্তিক, শ্রোতা হইলা মুশরিক। যেই কালেমার জিকির করলে পরে আসমান আর জমিনে কম্পন তৈরি হয়, যেই কালেমার জিকির বান্দা শুরু করলে শাজারাতুত তুব্বার মধ্যে কম্পন তৈরি হয়। আল্লাহু আকবার। ও ভাইরা আমার, আল্লাহ বলেন আল্লাহর জিকির মুমিনের কাছে হলে মুমিনের কলবে কম্পন তৈরি হয়। মুমিন যখন আল্লাহর জিকির শুরু করে আল্লাহর আরশে আজিমের কুটিতে কম্পন তৈরি হয়। ও ভাইরা আমার, মুসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহ বলেছিলেন, ও মুসা তোমারে আমি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর জিকির দিলাম, তুমি ভাবতেছো এটা সবাই বলে। বিকল্প শোনো, এর বিকল্প যদি আর কিছু থাকতো সেটা দিলাম এনে। ও মুসা রে, লাউ আন্নাস সামাওয়াতিস সাব ওয়াল আরদিন, সাত আসমান আর সাত জমিন যদি এক পাল্লায় রাখা হয় আর লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর এক পাল্লায় রাখা হয়, লামালাত বিহিন্না লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, তাইলে সাত আসমান আর সাত জমিন রে লইয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর পাল্লা বাড়ি হয়ে যাবে। ও ভাইরা আমার, এই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর জিকিরের মর্যাদা কত বেশি শোনো, শুনতানি। রহমাতুল্লিল আলামিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন মুমূর্ষ এক রোগী দেখতে গেলেন, যে আল্লাহর নবী বুঝলেন যে এই লোকটা আর ফিরে আসার সম্ভাবনা নাই। আল্লাহর নবী তখন শিখাইয়া দিলেন ৬০টা তসবিহ। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর কয়টা তসবিহ মনে রাখবানি? লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর কয়টা তসবিহ? ৬০টা তসবিহ। এই তসবিহ শিক্ষা দিয়া বললেন যে এই তসবিহ পড়িয়া পড়িয়া যদি এই হালতের কোনো মানুষের মৃত্যু হয়, আল্লাহর কসম তার শরীরে জাহান্নামের আগুনে খাবে না। সুতরাং বুলেট প্রুফ জ্যাকেট আছে, বুলেট প্রুফ গাড়ি আছে, আর জাহান্নাম প্রুফ জিকির আছে। সুবহানাল্লাহ। জাহান্নাম প্রুফ মানে যেই জিকির করে করে মানুষ মারা গেলে জাহান্নামের আগুন তার শরীরকে ভক্ষণ করে না। আল্লাহ রসুল এইরকম জিকির শিখাইলা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ দিয়া। কি দিয়া? আর এখন তাহেরি মার্কা জিকির বার হইছে, এটা বুলেট ওই যে জাহান্নাম প্রুফ না জান্নাত প্রুফ। এই ধরনের জিকির করলে জান্নাতও যাওয়ার আর সম্ভাবনা আসেনি, মাতই না আসেনি। এখন মুহাক্কিক উলামায়ে কেরামের পক্ষ থেকে ফতোয়া দেওয়া হচ্ছে, এই ফতোয়ার সঙ্গে আমিও একমত, যে তাহেরির এইরকম নষ্ট ভ্রষ্ট যার কথা শুনলে সে নিজেও গুমরা হয়, মানুষও গুমরা হবে, তাদের মজলিসে যাওয়া মুসলমানদের জন্য শুভনীয় নয়। কিন্তু যুবকরা তামসা দেখার জন্য যায়, লাখে লাখে মানুষ হয়, ওর কারণে তাহিরি আরও উৎসাহিত হয়। তাউজ্জুহুম আজ্জা, শয়তানে আরও সেতাইয়া দেখে, দেখলেনি কত মানুষ, তখন বনো থাকলে লাফ দিয়া উঠি যায়, দেখছেন নি আপনারা? সুতরাং এদের মজলিসে গিয়া এদেরকে উৎসাহিত করবায় না।
আর 2 নম্বর আরেকটা দাওয়াত দেই, যারা প্রকাশ্যে শিরিক বিদআত প্রচার করে তাদের মজলিস বয়কট করা সুন্নত। তাদের মজলিস বয়কট করা কি সুন্নত। কিন্তু আমরা সিলেটি হলে এটা না করিয়া কোনো মজলিসে যদি ডাকাইয়া আনই না, আমরা এটা বয়কট করলাই। সভাপতি সাহেব ঠিক কইছেন, বাকি সকলে বেঠিক নেই, মাতন না। আজকে যদি ইনো খালি হাফিজুর রহমান ঢাকা লেখা থাকতো, তাইলে ইনো মানুষ আর মানুষ হইলে না, মাতন না। হ্যাঁ, তো কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাকে জাহান্নামের দারোগায় যখন জিকাইবা, আলাম ইয়াতিকুম নাযীর, ও কলাজোড়া স্কুল টিলা হামসায়ার মানুষ, তোমাদের কাছে কি কোনো নাজির আসে নাই, ওয়াজকারী আসে নাই, কোনো ওয়াইজ আসে নাই, কোনো সতর্ককারী কি আসে নাই? তখন যদি কইবা আইছে, তবে ডাকাইয়া আইছে না, আইছে তবে ঢাকাইয়া আসে নাই, এই জন্য আমি যাই নাই। তো ফিরিস্তায় কইবা গুড বাই, যাও জাহান্নামে যাও। ও ভাইরা আমার, ও বন্ধুরা, কদরে গুল বুলবুল বদানদ ইয়া বদানদ সাপরি, কদরে গৌহর সাবদানদ ইয়া বদানদ জৌহরি। আমরা এমন এক বিপদে পড়ছি, বুঝছেন নি, যে গত বছরের আগের বছর বিয়ানীবাজারের আমার পরিচিত, উনি কলেজের একটা টিচার। তো উনি আমাকে বললেন, স্যার একটা কথা বলবো, মাইন্ড করবেন না। কি কয়? স্যার আমরা তো এক এক প্রিন্সিপালের অধীনে, আমরা যারা প্রভাষক, সহকারী অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, আমরা আপনাদেরকে স্যার বলি, কিন্তু আপনারা ওয়াজ কর্তা করি আর খামাই কর্তা করি, স্যার মাইন্ড করবা না, ওয়াজ কর্তা খামাই কর্তা করি পোস্টারে দেওয়ার জীবনে চাই না। এক একটা মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল, মুহাদ্দিস, এরারে ও নিচে তৈন, আর ডাক আর ইমাম হলরে নিয়ে মাথার উপরে, প্রটোকল মানা হয় না। কথা কইন, আল্লাহ রসুল বলতেছেন, আনজিলিন নাসা মানাজিলাহুম, আনজিলিন নাসা মানাজিলাহুম। ঢাকা থাকি 27 বছরের ফুয়ানরা ভার্সিটির মাল, এ বেটায় দাবি করে ভার্সিটির মাল, বুঝছেন নি? এখন ইগুরে আনিয়া সিলেটর প্রিন্সিপাল হলোর উপরে না দিলে তার গুম হয় না। হইছে নি? সুন্নত হইছে নি? এটা কথা কই না, হইছে নি? এই সমস্ত সুন্নতের খেলাফ কাম করিও না। যারা করবায় এই আত্রাফ আল্লাহ জ্ঞানী মানুষ দিত নাই, জ্ঞানী মানুষ। কদরে গুল বুলবুল বদানদ ইয়া বদানদ সাপরি, কদরে গৌহর সাবদানদ ইয়া বদানদ জৌহরি। ও সিলেটের মানুষে, সাহেবাগি ফাইছো যখন আড়াইলাইবাই, তখন বুঝবাই যে কুন্দন আড়াইছি। এই সিলেটের লক্ষ লক্ষ মানুষ খান্দিয়া খান্দিয়া কবর গেছেন এই সমস্ত মানুষের ওয়াজ শুনিয়া, ঠিক কিনা? কথা কও না? এদের ওয়াজ শুনতে টপ টপাইয়া খান্দিছে। যে মানুষ আল্লাহর ওয়াজ শুনিয়া, কোরআন হাদিসের বয়ান শুনিয়া জাগাত খান্দি দেয়, সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ, খানতে দেরি হয়, আল্লাহর অলি হতে দেরি হয় না। এখন এরা হয়ে গেছেন কি ফুরান, খালি মডার্ন না হইলে হয় না। আনো মডার্ন, আনো ওলা লিয়াকত আলা যদি একজন আনো। সাহেবাগি সাহেব একটা মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল থেকে রিটায়ার করছেন, খালি ওয়াজর যন্ত্রণায়, তার বয়সের আগে তাই রিটায়ার করছেন। শত শত মসজিদ আর মাদ্রাসা বনছে এনার ওয়াজর বিনিময়ে, মাতন না? কিতাব বলে সাহেবাগি সাহেব আউকা তো টেকা দিম, খারক দা খাও গো মান্দি ঠাকুর চিন না, 200 টাকা দিয়ে ওয়াজ করিয়া গেছেন, ফেকেটে দিয়ে চাইছেন না। আর এখন এরার দুয়ার বরকতে আল্লাহ বিদেশি বাড়াইছে, লন্ডনী আমেরিকান বাড়িছে, এখন এরার দাম নাই। এরার গেছে আল্লাহ খাম লইয়া খালি আত কসলাই আর কয় হুজুর নাই। আর হিগুইন তার এমন বড় কুটুম হইছে, এমন বড় কুটুম হইছে, 50-60 টাকা দেয়, আগে 10,000 টাকা দেয়। বরকত ফাইতাই কিলা মাতো না? যারার ওয়াজ শুনিয়া কান্দিয়া কান্দিয়া চকুর পানি ছাড়ছ,
তোমার দোয়া কবুল হইছে, এখন ফয়সালা হয়ে গেছো কি, এখন দেখাইয়াই গুন্তরে তুমি বড় বড় খাম দিয়া যাতাইয়া দেও, আগে খারা বাদে খারা, এর বাদে তো খতোয়া আরা, ঠিক কিনা? আমার ভাইরা, আল্লাহর ওয়াস্তে ডাকাইয়ারেও দাম দিও না, করিয়ান না। তবে স্থানীয় উলামায়ে কেরাম রে মর্যাদা দিও। মর্যাদা যদি দেও, আল্লাহ রব্বুল ইজ্জতে তোমার খানদানও বড় বড় আলিম দিব। আমল করবা তো ইনশাল্লাহ? সিলেটি মেসা বকলর ওয়াজও আইবানি, জেসা দলর মেসা বুক্কা ওয়াজ শুনলে আইবা তো ইনশাল্লাহ। আর হিগুইন তারা এমন বাড়া বাড়িছে, তারাও আপনার বুড়ি আঙ্গুল দেখায় যে আমরা না নিলে তো ওয়াজও মানুষ পাইতে নাই, কারণ যত হই মতো দেওয়া লাগবো। ও গতদিন এক মজলিস গেছি, বেঠায় কররা বিয়া বসরিরা বিয়া বসরি, সিলেটর বেঠা ঢাকার মসজিদ ইমামতি করে তাই আনছেন মুহাদ্দিস সাহেব আপনার আব্দুল শাকুর সাহেব, তাই ইয়ের মোহতমিম আসলাম আজিমগঞ্জ মাদ্রাসার নাই নি, তাই মোহতমিম তো আসলা একবার, ও মোহতমিম আসলা এখন মুহাদ্দিস তানে দিছে 2 নম্বরে, আর হগুরে দিছে ঢাকা। এগুলো ঢাকা, ঢাকা কোনো পদবীর নাম নিবা সাহ হল মাতুন না। তো আমি ওলা মজলিসও মাতি মাতি এক শব্দ আল্লাহ মাফরুক খইল ইসলাম, অশ্লীল নাই, তবে একটু খইল ইসলাম যে সিলেটের গেছে আল্লাহ খাম খালি টাইট করে, আর হিগুন তার যেমন কিতা আঁকি খইল ইসলাম। এখন আরেক দুশ্মনে হইয়া ইগু $500 দিয়া সারা দুনিয়া ছাড়েছে, আমি দে ছাড়, অসুবিধা নাই। কথা বুঝছেন নি মুআজ্জাজ হাজিরিন? তো ফেসবুক আল্লাহ ওগুলোরে কইয়ার ভালো ভালো জিনিস প্রচার করিও। কথা বুঝছেন নি? এখন হিগিয়াত আই বহান আরও মেসা বগলোর জুসে যেটা কইন আই বহান দরি দরি খালি রেকর্ড করিয়া প্রচার করেন, তার মানে কিতা করেন, ই মেসা বগলোর বিট হনাইন হে প্রচার করেন, ঠিক কিনা? তো সেউরুর দোষ যদি আপনি প্রচার করেন, এটা আমি লগে তার 20টা হনাইন আপনি প্রচার করলা মাতুন না। তো তার 20টা প্রচার করতে আপনি নিজে তো হইলা তো লইলা না মাতুন না। যারে বদনামি করতায় তারে ফারতায় নাই, তুমি আগে বদনামি হয়েছি ভাই। নাউজুবিল্লাহ হক্কা, আরো জোরে হক্কা নাউজুবিল্লাহ। এই খাম যারা করে, আস্তাগফিরুল্লাহ আস্তাগফিরুল্লাহ, ওয়াইলুল লিকুল্লি হুমাজাতিল লুমাজাহ। আল্লাহ রব্বুল ইজ্জতে সূরা নাজিল করেছেন আসিব নে ওয়াইলর, খালি মুসলমান আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বদনাম আর কোনটা প্রচার করলে এন ক্ষতি হইব, এন ইজ্জতর নষ্ট হইব, ওটা করতো আসিব নো ওয়াইল। আল্লাহ পাকে ফরমাইন ওয়াইলুল লিকুল্লি হুমাজাতিল লুমাজাহ, সামনে এবং পিছনে নিন্দা করে বেড়ায়, এটার উপরে আল্লাহর ধ্বংস। আল্লাহর কি ধ্বংস? নাউজুবিল্লাহ হক্কা। তাইলে যে এই কাজ করে কন্টিনিউ আল্লাহ পাকের গজবের মধ্যে থাকে, ঠিক না? মুহতারাম হাজিরিন, মুআজ্জাজ হাজিরিন, কথাগুলি এই জন্য বলতেছি না যে আপনারা ঢাকাইয়া আনবেন না আর সিলেটিরা ঢাকা যাবে না, এইটা নয়। আনেন, মেহমানদের কদর করবেন, এটা খুবই ভালো। কিন্তু চিটাগাঙ্গের মেম্বার দাওয়াত দিয়া দক্ষিণবাগর চেয়ারম্যানের উপরে তুলিল লইবনি, তুলবানি কোনো দিন, ও জিনিসটা বুঝতে থাকি। আপনারা ঢাকাইয়া আনতা না হইয়ার এটা নাই, আমরা ঢাকাইয়া বিদ্বেষী নাই। আলহামদুলিল্লাহ ঢাকা, চিটাগাং, বরিশালে বড় বড় ওলামায়ে কেরাম, মুহাক্কিক ওলামায়ে কেরাম আছেন। যেমন আপনি জাফরি সাবরে আনেন, সারা সিলেটের ওলামায়ে কেরাম বলবেন উস্তাদ, ঠিক কিনা? এখন আপনি আনলা এমন এক বক্তা, বয়সেও পদবীও নিচে, আর বড় বড় বুজুর্গ আলিম অখলরে তার নিচে ফেলাইলা, তে আপনার দাম দিলানি, আপনার তো উল্টো হয়ে গেল না, কথা কই না? ও বিষয়টা খেয়াল রাখবেন। মুহতারাম হাজিরিন, মুআজ্জাজ হাজিরিন, আল্লাহ পাকে আমাদেরকে মর্যাদা দিয়েছেন, সাক্ষী বানাইছেন, মনে আসেনি? কথা মনে আসেনি? আমরা হইলাম কি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কই, আমাদের এই কালেমা শুনিয়া আদমের ইতিহাস যারা পড়ে সে বলবে আহারে উম্মতে মুহাম্মদী তো আদম আলাইহিস সালামের কলিমার সাক্ষী। সুবহানাল্লাহ, যারা কোন সুবহানাল্লাহ। ও ভাইরা আমার, 60টা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর 4 তাসবিহ মনে আসেনি? শিখাইয়া দেই, শিখতেন ইনশাল্লাহ। এই 4টা
জিকির কন্টিনিউ করিয়া করিয়া কোনো মানুষ যদি অফাত হইয়া যায়, আল্লাহর নবী বলেন লান তাকুলাহুন নার, আল্লাহর জাহান্নামের আগুন কখনো আর তার গায়ে লাগবে না। এক নম্বর খেয়াল রাখবেন, ৬০টা তসবিহ হলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। তবে প্রথমে বলবেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর সাথে বলবেন ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু। দ্বিতীয় আবার হোক লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, জোরে হয় না, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু, বলেন লাহুল মুলকু, দুইটা। ৩ নম্বরে আবার বলেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহু আকবার, হয় না, গেছে ৩টা। ৪র্থ নম্বরে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ, সহজ নাই নি। ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, জানেন তো, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু, জানেন তো, আল্লাহু আকবার, জানেন তো, লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ, জানেন তো। তো শুধু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর লগে এই ৪টা অপশন যোগ করতা। আল্লাহ নবী তার এই প্রিয় সাহাবীরে এইটা তালকিন করলেন আর বললেন এই জিকির এই তসবিহ পড়িয়া পড়িয়া কোনো সকরাতের হালতে কোনো মুমিনের যদি মৌত হইয়া যায়, লান তাকুলাহুন নার, আল্লাহর জাহান্নামের আগুন কখনো তার চামড়া বক্ষণ করবে না। সুবহানাল্লাহ বলেন। মুআজ্জাজ হাজিরিন, তাইলে বোঝা গেল আমরা যে সাক্ষ্য, ১ নম্বর সাক্ষ্যের প্রমাণ হলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। তো খালি যদি লা ইলাহা অথবা খালি যদি ইল্লাল্লাহ বলেন তাইলে সাক্ষী হয়েছে নি? সাক্ষী আগে যারা আমরা ছোটবেলা দেখছি মাটি খাটার সাক্ষী রাখতা, আপনারা এলাকাতে আছেন নি মাটি খাটার সাক্ষী? তো মাটি খাটার সাক্ষী রেখেও যদি উপরের অর্ধেক খাটিয়া হরাইলায় আর সাক্ষী থাকে নি, অথবা নিচর অর্ধেক হরাই লিছে আর সাক্ষী নি। হ্যাঁ, এটারে সাক্ষী কেন বলা হয়, এটাই কোনো মাতে নেই। তাইলে বোঝা গেল কথা না বলিয়া নির্বাক সাক্ষী আছে। আমরা কথার মাধ্যমে সাক্ষ্য দেই আশহাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু, সাক্ষী দিচ্ছি। তো এই সাক্ষ্যের মাধ্যমে আমরা মুমিনরা রাজ সাক্ষী হয়ে গেলাম। কেন? যে আল্লাহর এই আসমানের নিচে জমিনের উপরে সবচেয়ে বড় সাক্ষ্য হইল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর সাক্ষী দেওয়া। তার মানে কি, গয়রুল্লাহর মধ্যে কোনো ইলাহ নাই। এই স্লোগান এবং এই সাক্ষ্য দেওয়া হলো আল্লাহর আসমানি কিতাবের মধ্যে সবচেয়ে বড় সাক্ষী। সুবহানাল্লাহ। কেন? এর মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর পক্ষে সাক্ষ্য হয়ে গেল। আল্লাহু আকবার। তো আল্লাহর পক্ষে যদি সাক্ষ্য হন, আপনি রাজ সাক্ষী হয়ে গেলেন। সুবহানাল্লাহ। মুমিনের মর্যাদা এই কারণে আল্লাহর কাছে বেশি। সুবহানাল্লাহ। ও ভাইরা আমার, মাটি খাটার যে সাক্ষ্য, এটারে যদি উপর খাটিয়া নিচে নেওয়া হয়, নিচ খাটিয়া উপরে আনা হয়, এটার সাক্ষী থাকেনি। জরিফে যারা যাইব হইব এটা বাদ দেও, ঠিক কিনা? তো আমরা নবী আর রসুলের কালেমার সাক্ষ্য কিয়ামত পর্যন্ত শুধু লা ইলাহা দিয়া অথবা শুধু ইল্লাল্লাহ দিয়া সাক্ষ্য হইবনি। নাউজুবিল্লাহ বলেন। এখন বুঝাইতে পারছি নি আপনাদেরকে? বুঝাইতে পারছি? ও ভাইরা আমার, ও বন্ধুগুলি আমার, ২ নম্বর কেন আমাদেরকে সাক্ষ্য বানানো হলো? কিয়ামত পর্যন্ত আর কোনো নবী রসুল আসবে না। মুসলমান আর ইমানদারদের দাড়ি টুপি পায়জামা পাঞ্জাবি, তাদের লেবাস, তাদের পোশাক, তাদের আচরণ, তাদের কথাবার্তা, তাদের চাল চলন দেখিয়া তামাম পৃথিবীর মানুষ নবী রাসূলের মডেল পাবে।
যেমন উদাহরণ দিলে বুঝবেন, আপনি বসিয়া বসিয়া পানি পান করলেন, 3 দমে পানিটা পান করলেন। এইটা দেখার সাথে সাথে একজন বড় মাপের ডাক্তার, সে যদি মুসলমান না হয়, সঙ্গে সঙ্গে আপনারা জিজ্ঞাসা করব, এত আধুনিক পদ্ধতির পানি পান আপনি কই পাইলেন? সুবহানাল্লাহ। কারণ হে বুঝতেছে যে এটা তো খুবই উন্নত পদ্ধতির, নিরাপদ পদ্ধতির, স্বাস্থ্যসম্মত পদ্ধতির পানি পান। আপনি কিতা কইবা? বলে এটা কোনো ডাক্তার থেকে নয়, এটা আমার নবীর সুন্নত। কার সুন্নত? এখন আপনি পানি পান করলেন নবীর সুন্নত অনুযায়ী। আমেরিকার ডাক্তার বিজ্ঞানী এখন আপনার পিছনে লাগে যে কোন ডাক্তারের কাছ থেকে এটা শিখছেন। আপনি বললেন আমার নবীর সুন্নত, এবার ওই ডাক্তার মোহাম্মদুর রসুলুল্লাহর সুন্নত নিয়ে গবেষণা শুরু করে। ভাইরে আমার, তাইলে বোঝা গেল আপনি পানি পান করলেন রসুলের নমুনা অনুযায়ী, আর আধুনিক যুগের আমেরিকার ডাক্তার খবর পাইল মোহাম্মদুর রসুলুল্লাহর মডেল। সুতরাং আমরা কিসের সাক্ষী? তামাম নবী এবং রসুলের মডেলের সাক্ষী। সুবহানাল্লাহ। কিন্তু আমাদের যেই অবস্থা, আমরা কি সেই রকম সাক্ষী আসিনি? আমাদের সমাজ, আমাদের কথাবার্তা, ও ভাইরা, আমাদের চলন, আমাদের পোশাক, আমাদের সুরত দেখলে পরে পৃথিবীর মানুষ জিজ্ঞাসা করত যে এত সুন্দর সমাজ তোমাদের কিভাবে হলো? তোমাদের সমাজে দরিদ্রতা নাই কেন? আমরা যদি বলতে পারতাম যে আমাদের এখানে উসর আছে, জকাত আছে, এই জন্য আমাদের কলাজোড়ায় কোনো দরিদ্র ফকির নাই, তখন বলল উসর আর জকাত কই পাইলা? আমরা বলবো আমাদের নবী থেকে পাইছি। আল্লাহ কোরআনে নাজিল করেছেন, নবী আমাদের অর্থনীতি দরিদ্র বিমোচনের জন্য জাকাত আর উসরের ব্যবস্থা করেছেন। এখন হ্যাঁ বেটায় তুকাইব নবীর খাইসলত, ঠিকই না? নবীর খাসাইল, নবীর জীবন খুঁজাইবে। সুবহানাল্লাহ। তাইলে আমাদের সমাজ মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহর সমাজের সাক্ষ্য হয়ে গেল। সুবহানাল্লাহ। ও ভাইরা আমার, আমরা যদি রাসূলুল্লাহ যেইভাবে আমাদেরকে তালিম দিয়েছেন তাকওয়াল্লাহ, আল্লাহকে ভয় করা, মানুষের অন্তরে যখন আল্লাহর ভয় ঢুকে যায়, তারে পুলিশ দিয়ে আইন মানানো লাগে না। সুবহানাল্লাহ বলেন। তো মুসলমানের সমাজ যদি পরিপূর্ণ, রসুল যেইভাবে তাকওয়ার ওয়াজ করেছেন সেই তাকওয়া যদি আমরা হাসিল করতে পারি, তাইলে মুসলমানের সমাজে পুলিশ লাগবে। তখন অন্যান্য সমাজের মানুষ তারা এসে বলবে তোমাদের সমাজে পুলিশ কেন লাগে না? আমরা কইমু আমাদের নবী কইয়া গেছেন তাকওয়া আল্লাহর কথা। আমাদের গ্রামের, আমাদের সমাজের প্রত্যেকটা মানুষ আল্লাহরে ভয় করে, যার কারণে অতি গোপনে গেলেও কোনো অপরাধ করে না। তখন কইব যে ও তাইলে তো তোমাদের নবীর মডেল মানা দরকার, ঠিক না? ও ভাইরা আমার, ও বন্ধুগুলি আমার, ও মাগুলি, বোনগুলি, খেয়াল করে শোনো, আমরা প্রত্যেকে যদি এইভাবে নবী আর রসুলের সাক্ষী হয়ে যাই, মডেল হয়ে যাই, তামাম পৃথিবীর মানুষ তাদের কাছে দাওয়াত লইয়া যাওয়া লাগবে না, বরং তারা দুনিয়ার মানুষের দাওয়াত দিয়া দিয়া মুসলমান বানাইব। যেমনি আমার বাইরাম রোমান সাম্রাজ্যের বিশাল প্রতিনিধি আসলো মদিনায়, আসিয়া খলিফা খুঁজতেছে, অর্ধ পৃথিবীর সম্রাট ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু প্রতিনিধি আসছে। তাদের ধারণা না জানি কত বিশাল সৈন্যবাহিনী তার থাকবে। দেখতে লোকটা খুব বিদঘুটে চেহারার মনে হবে, সামনে পিছনে তরবারি থাকবে, বল্লম থাকবে, হ্যাঁ, আর তার বালাখানা কত বিশাল হবে। কিন্তু খুঁজতে খুঁজতে গিয়া যখন পাত্তা পাওয়া গেল, তখন বলা হলো যে ওই বাড়িটা তার বাড়ি। দেখিয়া ওই রাজপ্রতিনিধি কয় এটা তো আমাদের সাম্রাজ্যের বাদশার গুড়সোয়ারেরও এর চেয়ে ভালো বালাখানা আছে। আল্লাহু আকবার। আমার বন্ধুরা, খুঁজতে খুঁজতে গিয়া হযরত ওমরে পাওয়া গেল একটা খাজুর গাছের নিচে ঘুমাইতেছেন। খাজুর গাছের ছায়ার নিচে মাটির উপরে চাটাই বিছাইয়া ঘুমিয়ে আছেন। সুবহানাল্লাহ। ও ভাইরা আমার, এবার এই প্রতিনিধিরা বাদশার কাছে গিয়ে বলল, ও বাদশা জাহাপনা, মুসলমানদেরকে পরাস্ত করা যাবে না, তাদের সম্রাট এত বড় সম্রাট কিন্তু এত নিরাপদ,
একেবারে কোনো পাহারাদার নাই, নির্জন খেজুর গাছের নিচে প্রান্তরে নাক দেখাইয়া ঘুমাইতে পারে, নিরাপত্তা পুলিশ লাগে না। যেই জাতির প্রেসিডেন্ট এত স্বয়ংসম্পূর্ণ, এত নিরাপদ, যে জাতির মানুষ তার প্রেসিডেন্টকে এত ভালোবাসে, ও সম্রাট, তাদেরকে পরাস্ত করা সম্ভব হবে না। এবং আমরা শুনে এসেছি এটা তারা শিখেছে তাদের নবীর কাছ থেকে। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। ও ভাইরাম, মুসলমানের চেয়ারম্যান, মুসলমানের মেম্বার, মুসলমানের এমপি, মুসলমানের মন্ত্রী, মুসলমান সচিব দেখলে অন্যান্য বিধর্মী সচিব, ডিসিএসপি মডেল পাওয়ার কথা, ঠিক কিনা? কথা কই না? কিন্তু আমাদের মধ্যে এই সাক্ষী আসেনি, এত বিশাল মর্যাদা পাইলাম। যাই হোক, 2 নম্বর ফজিলত আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলেছেন। দ্বিতীয় ফজিলত আল্লাহ পাক বলেছেন, সমস্ত নবীকে বলেছেন, ওমা জাআলা আলাইকা ফিদ্দীনি মিন হারাজ। ও নবীজি, দিনের ক্ষেত্রে তোমার মধ্যে, তোমার দিনের বিধানের ক্ষেত্রে কোনো হারাজ আমরা দেই নাই, এমন কোনো বিধান দেই নাই যেই বিধানের কারণে চাপ দিয়া তোমার আইন মানানো লাগছে, এইটা করি নাই। কেন? নবী রসুলরা আল্লাহ যা বলেছেন তা শুনেছেন, আল্লাহর সঙ্গে তর্ক করেন নাই। সুবহানাল্লাহ। যার কারণে নবী রসুলের জন্য আল্লাহ তার দিনকে সহজ করে দিয়েছেন। কিন্তু অন্যান্য নবীর উম্মতরে আল্লাহ পাকে হারাজ দিছেন। হারাজ বুঝেননি? হারাজ বুঝতে হইব যেটারে উপরে জোয়াল তলে জোয়াল দিয়া বান্ধন্যানি, আগে ওই যে বসির আল বাইতা, উপরে জোয়াল দিছেন, তলে আর একটা দিছেন খন্টি। এই খন্টি কেন দেওয়া হইতো? মাতন না, ছুটিয়া যাইতো না। খন্টি না দিলে যেমনে বাড়ি মারবো আর আলবা বইবনি, তখন খন্টি বান্ধিয়া যখন হারাইলা, ও তারে হারাজর ভিতরে হারাইলা। তার হারাজ মানিয়ে লগি যে খড়িয়ার ভিতরে ঢুকাইয়া আইন মানানি। আগের যুগের নবী রসুলরা বলছেন, ও নবী আর রসুল, ওমা জাআলা আলাইকুম আলাইকা ফিদ্দীনি মিন হারাজ, তোমারে যে দিন দিছি তোমার জন্য এটা হারাজ বানাই নাই। কিন্তু উম্মতরে বলেন নাই। আবার উম্মতে মুহাম্মদী আমরা, আমাদেরকে বলেছেন, ওমা জাআলা আলাইকুম ফিদ্দীনি মিন হারাজ। তাইলে বোঝা গেল আমরা আল্লাহর আইন মানি, জুয়ালোর বাইরে থাকতে, জুয়ালোর ভিতরে ঢুকাইয়া আমাদেরকে আইন মানানো লাগে না। সুবহানাল্লাহ। কেন? মুসা নবীর উম্মতরা তার নবীরে বলছে, ইযহাব আনতা ওয়া রাব্বুকা, আপনি আর আপনার রব যাক্কা গিয়া জিহাদ করুক্কা, যেহেতু আপনার আল্লাহ বলেছেন তিনি যথেষ্ট, আমরাই কেন গিয়া রিক্সো পড়তাম খেনে? নাউজুবিল্লাহ। আল্লাহর নবীরে মুসার এখন আপনি যাক্কা আর আপনার আল্লাহ তো লগে আসেন, সুতরাং আমরা ইনো গিয়া বেড়াচেরা করতাম খেনে, রিক্স জানোর রিক্স। নাউজুবিল্লাহ হোকা। আর উম্মতে মুহাম্মদীর মদিনার আনসার আর সাহাবী কি বলেছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি পিছে থাকেন, আমরা আগে গিয়া মরি। সুবহানাল্লাহ, যারা হোক সুবহানাল্লাহ। যার কারণে উম্মতে মুহাম্মদীরে আল্লাহ পাকে হারাজ দিছেন না, বরং কনসিডার করছেন। সুবহানাল্লাহ। সফরের হালত 2 রাকাত, এই কনসিডার আগের যুগের কোনো নবীর ছিল না, খেনে আসিল না। এগুন কুড়িয়া বলদ, এগুন কিতা কুড়িয়া বলদ। হারাজ বুঝছেন তো? হারাজ বুঝছেন এখন যে ইগুরে স্বাভাবিকভাবে আটেন না, ফুলি দিয়া গুতাইয়া আটানি লাগে, ও ওই লগি তান লাগে, এটা হারাজ। 2 নম্বর ওই লগি ইগুরে এইভাবে জোয়াল রাখলে আটিত নাই, ফালাই দিব, তলে দিয়ে আরেকটা দিয়া বান্ধা হয়েছে। এখন যত লড়াচড়া করো যাইতায় হারতায় নাই, হারাজের ভিতরে। কিসের ভিতরে? হারাজের ভিতরে। ও ভাইরা আমার, ও বন্ধুগুলি আমার, যারা আগে আল বাবা দেখছেন, কিছু কিছু বলদ আছিল ফেকলাম লেগু হুতিরিত নানি, এর বাদে ঘুরে তুলতা কিলা। হ্যাঁ, সে কইস, ও বুঝা গেল হিসাবে আল পাইছ। হ্যাঁ, তোমরা এখন করে যারা হইতে তাই নাই রে। হ্যাঁ, তো এগুলো নাখো, পানি ডালা নাই, ফেঁকো না খারাইতা। তো যেমনে দেখতো যে এখন তো উপায় নাই, ফাল দিয়ে উঠতো, বুঝছো?
এরপরে আর হুতিত না, তারও ধারণা হয়েছিল যে আমি যতবার হুতিমু নাক ধরবো ফানিত। তো আমার এক চাচার গরু ভাই সম্পর্কে আসলা, নয়া গাই লইছেন, দরিদ্র মানুষ, বড়ুয়ার আলো গেছেন, শীতর দিন আর হুতি রয়েছে গাই, কিড়া উঠিছে আর গিয়া হারাজ দিছেন, উঠতে না নাখারি জুবড়াইছেন। এখন রাগর ছুটে ইবা দিয়ার খবরও নাই, গিয়ে ছটফট করিয়া জায়গাত মরি গেছে। এরপরে আশেপাশে কই নাই অমুক এই অমুক ভাই আওবি, গাইয়ে তো লড়ে না, হেরা ইয়া কইন গাইয়ে আর লড়তা নাই, তাই জায়গাত গেছেন গিয়া। ও ভাইরা আমার, আল্লাহ পাকে এইভাবে মাঝে মাঝে এমন হারাজ দিছেন, জাগা লোয়াই দিলাইছন। যেমন দাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াত তাসলিমর বনি ইসরাইলর কিছু মানুষরে বান্দর বানাইছেন নানি, কিছুরে শুকর বানাইছেন হারাজের মধ্যে ঢুকাইয়া। নাউজুবিল্লাহ হোকা, আরো জোরে হোকা নাউজুবিল্লাহ। মুসা আলাইহিস সালাম গেলা তুর পর্বতে, নাইনি 30 দিনের জায়গায় 40 দিন হয়ে গেছে। এখন বনি ইসরাইলের এক শ্রেণী বলে যে আর মুসা আইতা নাই, আউড়ি দিলাইছেন। নাউজুবিল্লাহ হোকা, আউড়ি দিয়ে দিয়েছেন। এখন তো আমরা চলতে হইব, মুর্শিদ একজন ধরা লাগবো, তো গরু বাছুর বানাইল, গরু বাছুর বানাইয়া গরু বাছুরের ভাস্কর্য বানাইয়া এইটার ভিতরে মুসা স্বামী দিয়ে জিবরিল আমিনর গোড়ার ফায়ের নিচের এক মুষ্টি মাটি আনছিল। আপনার ওই যে নীল সমুদ্র পার হওয়ার সময় ওই এক মুষ্টি মাটি যখন বাছুরের ভিতরে দিছে, এখন এটা হাম্বা হাম্বা হইয়া চিৎকার শুরু করছে। এখন আর বনি ইসরাইলে দৌড়াইয়া গেছে, হজরত গরু ফির সাবাইছন, হজরত গরু ফির। আমরা দেশে হজরত সাগি ফির যদি থাকে, ফাটা ফির থাকে, তারা এই গরু বাচ্চার ফির বানাইছে, অসুবিধা আছে নি? কথা কই না? বিভিন্ন জায়গাত আছে হজরত ফাটা ফির, কিতা বলে ই ফাগলে সবসময় ও ফাটাওগুলো লইয়া চলতো। এখন ফির মরি গেছে, বানাইছেন চান্দুয়া, বাদে তার ফাটা মরছে, হেউগুড়ে খবর দিয়ে এখন ফাটা সার মাজার। নাউজুবিল্লাহ হোকা। মানুষ মুমিন জাহিলিয়াতের কত নিচে পৌঁছেছে। নাউজুবিল্লাহ হোকা। যদি ওখানে একটা গরুর ভাস্কর্য বানানির বাদে আর এটা হাম্বা হাম্বা হইয়া ডাক শুরু করে, খোলাজোড়ার একজন রইবানি, বেশিরভাগ বেঠিন যাইবা গিয়া কইবা হজরত গরু ফির সাবরে ফোটা ফানি আনি মাতন না, এগুলো গরু ফির বানাইতে সময় যাইবনি। এই সময় যদি আমি আর সাহেবাগ হিসাবে না করি, কইবারে বা যাও খালি খাতির করলাম না, জানে মারি ফেলাই দিলাম এনে, ঠিক কিনা? মুআজ্জাজ হাজিরিন, 3 নম্বর ফজিলত, আল্লাহ পাকে নবী রসুলরে বলছেন উদউনি আস্তাজিব লাকুম, নবী তুমি দোয়া করো আমি তোমার দোয়ায় সাড়া দিমু। উম্মতরে বিলেবিল বলেন নাই, কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলামিন উম্মতে মুহাম্মদিরে বলতেছেন উদউনি আস্তাজিব লাকুম, বান্দা আমারে ডাক দে, আমি আল্লাহ তোর ডাকে সাড়া দিমু।